celebrating World Pharmacists Day, the theme of the year is Pharmacy, always trusted for your health. Trust is a reservoir of goodwill for future use, and pharmacy has built up a big reservoir over the years of caring and excellent practice. Now, our societies are in the time of distress, fueled by COVID-19 pandemic and the infodemic around it. Trust is a central part of all human relationships, a fundamental element of social capital. Trust is also an essential part of health care. Across diverse clinical settings, patients reported greater satisfaction with treatment, showed more beneficial health behaviors and fewer symptoms, and experienced improved quality of care when they had higher trust in their healthcare professionals. Loth family extends wishes and greetings to all the pharmacists around the globe. Thank you. Hello, I'm going to talk about how to use the liquid measuring devices while you are using your liquid medications. Normally we use the liquid medications such as syrup, suspension, elixirs and solutions. So normally your doctor or pharmacist will provide you with a liquid measuring device to take the medication or to the correct dose that your doctor prescribed to take. Normally we use the liquid measuring devices, containers such as we have the cup, spoon, or we also use the droppers or the oral syringes. We usually get confused between this dosage because it comes in a combination with milliliter, tablespoon and also teaspoon. You have to first remember that a teaspoon contains 5 ml and a tablespoon is 15 ml. According to that measurement. So you should not confuse between these two because 1 tablespoon is 3 times more than the amount that you take in a teaspoon. So you may be taking a little more or maybe you're taking a little less. This will lead to the decrease in your therapeutic efficiency. So I'm going to tell you how to use this liquid measuring devices properly. First of all, you should think that you should not measure these medications with your household utensils because they vary in their shape and also in size. So these are all different. I'm going to tell you about how to use a measuring cup. So measuring cup, you have to hold the measuring cup in your eye level or you have to take it to the surface. There will be a combination with milliliter, tablespoon or teaspoon. You have to pour your liquid medication onto the container. Then you have to hold still. You have to check whether it is in the correct amount. Then you have to give to the child in a small amount. Take a small break so that the child can swallow the drink. If the medication is a little bit too sticky or like too thick, you may add a little more amount of water, and then after giving the medication to the child, you can wash your hands and also the medication device properly so that it may not get contaminated the next time you take the medication. Next we have the dosing spoon. It comes with the shape of a dosing spoon. You can take it to the upright to your eye level, pour the medication to the spoon, and so that you should give as a sip to the child or to the bedridden patients, like to the adults who have the difficulty in swallowing. Take a small amount of sip so that you should take a break. We could swallow the medication properly. As I say, when the medication is sticky, you can add a amount of water. You should not mix two amount of combination of medications together so that this may contaminate the medication. Other case, when you add a little bit more amount of dose that your doctor prescribed to take, you should not return this medication to the container because this will also contaminate the product. And then we have the droppers or the oral syringes. Normally we say that this is the best one, but we normally not normalize this. Sometimes patients may get confused along with the hypodermic syringe, and we normally take the shots. You have to take the separate, the oral syringes specially designed to take the liquid medications. This one is best because we will be getting the correct amount of dose to give the medication. And you have to take it to the eye level. Pour this medication into the dropper syringe, or you can pull up the syringe from the medication, and you have to squirt some time because you have to leave the air bubbles from it. You should not push the liquid to the back of your mouth because it may get clotted in the back of your mouth. You have to push the liquid between the space between the tongue and also the cheek. Take a small amount of break so that you can swallow the medication as a whole. After every medication procedure, you have to wash your hands and also your medication tool properly. It should get dried well. And this is how to take your liquid medication along with liquid medication devices. If you are not provided with a liquid medication device, you have to ask your doctor or pharmacist
with the medication tool. You should measure your medication only with a liquid measuring device. That's all. Thank you. Hi everyone. So today I am going to demonstrate how to use nasal sprays properly. Before using the nasal spray, you have to wash your hands thoroughly with soap and water. Then you have to blow your nose gently using a tissue. Later, you have to gently insert the bottle tip into one of your nostril. Meanwhile, you have to close your other nostril using one of your finger. Keep your head upright and squeeze the bottle and quickly breathe in. Now repeat it again in the other nostril. After finishing, you have to wash your hands properly with soap and water. Thank you. Hi everyone. Today I am here to talk about rectal suppositories. How to use rectal suppositories properly. It includes the following steps. First one, wash your hands thoroughly with soap and water. The second one, if your suppository is soft, hold it under cold water or place it in a refrigerator for few minutes to harden it before removing the wrapper. The third step, remove the wrapper if present. The fourth step, put on a finger coat or disposable gloves if desired, available at pharmacy. Next, lubricate the suppository tip with a water-soluble lubricant such as KY jellies. Do not use petroleum jelly or Vaseline. If you don't have this lubricant, moisten your rectal area with cool tap water. Lie on your side with your lower leg straightened out and upper leg bent forward towards your stomach. Lift your upper buttock to expose the rectal area. Insert the suppository pointed end with your finger until it passes the muscular sphincter of rectum about half to 1 inch in case of infants and 1 inch in case of adults. If not inserted past the sphincter, the suppository may pop out. Hold the buttock together for few seconds. Remain lying down for 5 minutes to avoid having the suppository come out. Then discard the used materials and wash your hands thoroughly. Remember, follow the directions carefully. Do not miss any doses. Store the suppository in a cool place and avoid melting. Refrigerate the suppository if so labeled. Keep reach out of children. Hi everyone, I am going to talk about how to use the transdermal patch. Read the patient information for use before using your patch. Each product will have specified instructions for using. Wash your hands. Select an area of your skin to apply the patch. Be sure to follow the instruction given by your doctor or the product information regarding the site or the rotation. Prepare the skin and make sure the skin is clean and free from oils, powders and lotions. Carefully open the packaging, and if you are using the scissors, be careful not to cut the patch. Never use a patch which is cut or damaged in any way. Remove the protective liner according to the product information. Be sure not to touch on the sticky side of your patch. In some cases, the protective liner is removed in two parts. In such cases, the sticky half is placed onto the skin and gently remove the protective liner using your fingers. Gently press the patch using your palms of your hand. Go around the edges of the patch using your fingers. Be sure that there is no folds on the patch, that there is no bumps and folds. Throw away the pouches and the protective liner on a closed trash can. Wash your hands. When it's time to remove the patches, gently remove using your fingers. Fold it half and press it firmly. Throw the used patch in a closed trash can. Even the used patches may contain small amount of medicament which is harmful to children, patients and pets. Ask your doctor what to do if the patch is peeled off before the scheduled time. Generally, we try to stick back the patch onto the site. Even if peel off, take a fresh patch and apply it on a fresh site. Replace the fresh patch at your scheduled times. Thank you. Hi everyone, I am going to talk about how to use eye drops properly. First step, wash your hands thoroughly with soap and water. Next step, check the dropper tip to make sure that it is not chipped or cracked. Avoid touching the dropper tip against your eye or anything else. The dropper and the eye drop must be clean.
While tilting your head back, pull the lower eyelid with the index finger to make a pouch. Hold the dropper with the other hand as close to the eye as possible without touching it. Brace the remaining fingers of that hand against your face. While looking up, gently squeeze the dropper so that a single drop falls into the pocket made by the lower eyelid. Remove the index finger from the lower eyelid. Close your eyes for 2 to 3 minutes and tip your head down as looking at the floor. Try not to blink or squeeze your eyelids. Place a finger on your tear duct and apply gentle pressure. Wipe any excess liquid from your face with a tissue. If you are to use more than one drop on the same eye, wait at least for 5 minutes before installing the next drop. Replace and tighten the cap on the dropper bottle. Do not rinse or wipe the dropper. Wash your hands to remove any medication. You must remember, follow the directions carefully. Do not miss the dose. Use the exact number of drops recommended. Store the medication. Reach out of children. Thank you. Hi all, today I am going to tell you about how to use the ear drop properly. There are 11 steps. The first step is wash your hands thoroughly with water and then clean your ear with water and drying it, and then warm the drops to near the body temperature by holding the container in the palm of your hands for about a few seconds. If the dropper is in the cloudy suspension, shake it well. And the next step is to make sure that the dropper isn't chipped or cracked. And then ഏതാ ഇതാ If the dropper is in the cloudy suspension, shake it well for 10 seconds. And then check the dropper tip to make sure that it is not chipped or cracked. And then draw the medication onto the dropper and then tilt the affected part up or lie on your side and pull your ear backward and forward to open the ear canal. If you are giving the ear drop below 3 years of children, to open their ear canal, and then place the correct number of the drops on your ear and then gently press the small skin flap to help the drops to run onto ear canal, and repeat the steps as the doctor or pharmacist has required, and then replace and tighten the cap or dropper, and then again wash your hands thoroughly with water. Remember that not miss the doses, follow all directions correctly, store the medication out of reach of children. Thank you. Hi all, today I would like to tell you about how to use ointments, eye ointment and eye gels. First and foremost step is to wash your hands thoroughly with soap and water. Second and foremost step is to avoid touching the tip of the tube against your eye or anything else, and keep the medication and its container very clean. Third step is holding the tube between your thumb and forefinger and place it as near to your eyelid as possible without touching the eye. Brace the remaining fingers of that hand against your face. Tilt your head slightly forward. And sixth step is, while tilting your head back, just pull down your lower eyelid with the help of your index finger. And seventh step is, squeeze the ribbon of eye ointment or gel into the lower eyelid. Next step is, blink your eyes for a minute and close your eyes for 1 to 2 minutes. And ninth step is, with a tissue, wipe any excess amount of medication on the eyelid or eyelashes and replace and tighten the container right away. Wash your hands to remove any excessive medication. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ ദേവിക. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. എന്താണ് പ്രമേഹം? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലർക്കും ഇന്ന് പ്രമേഹം കണ്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത്യാവശ്യമായ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ രക്തത്തിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രമേഹം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആവശ്യമായ ആ ഇൻസുലിൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രമേഹം എന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിലും കണ്ടുവരുന്നത്. അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ രോഗി അമിതമായ വിശപ്പ്, അമിതമായ ദാഹം എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ അവർ അതേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ അമിതമായി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത വിശപ്പും എന്തെന്നില്ലാത്ത ദാഹവും ആ രോഗിയിൽ കണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കൽ അവർക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതും ഈ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ അവരുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ആ രോഗിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഈ അമിതമായി വിശക്കുന്ന ആ രോഗിക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായി തളർച്ച തോന്നുന്നു. കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായി തളർച്ച തോന്നുന്നു, ഭയങ്കരമായി ക്ഷീണം തോന്നുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലും രോഗി കരുതും എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇതും പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രായമായവരിലല്ലാതെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിലും കാഴ്ചമങ്ങൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ഈ കാഴ്ചമങ്ങൽ അവരിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെ പ്രധാന കോശമായിട്ടുള്ള റെറ്റിനയാണ് ഈ പ്രമേഹ രോഗം മെയിനായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ കെട്ടിനിൽക്കും മൂലമാണ് അവരിൽ പ്രമേഹ രോഗം കാഴ്ചയെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ആ രോഗികളിൽ അണുബാധ, തുടർച്ചയായി വരുന്ന അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈംഗിക ശേഷി കുറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രായമായ രോഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രായമായ രോഗിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായമായ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവുകൾ ഉണ്ടായി തന്നെ ഉണങ്ങാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, എന്തുകൊണ്ടും ഉണങ്ങുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അമിതമായി വിശക്കുക, അമിതമായി ദാഹിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാതെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഒരു തോന്നുക, പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു തലചുറ്റലോ ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ കാഴ്ചയൊക്കെ ഉടനടി മങ്ങിപ്പോവുക, ഇതെല്ലാം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സമീപിക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ നേടിയാൽ അത്രയധികം നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചമങ്ങൽ എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. എന്താണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ? പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥയുടെ നേരെ വിപരീതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ രക്തത്തിൽ വളരെയധികം താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. 70 mg അതിൽ താഴെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ നമ്മുടെ രക്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 70 mg താഴെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ആ കണ്ടീഷനിൽ രോഗി ഈ അമിതമായ വിശപ്പാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ കണ്ടീഷനിലും അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകും, പക്ഷേ അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പല്ല. നോർമലി അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതിൽ കാണിച്ച പോലെ അവർ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ കാഴ്ചമങ്ങൽ, അതും ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ ലക്ഷണമാണ്. കാഴ്ചമങ്ങലും കാര്യമായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു. തളർച്ച, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യമായുള്ള തളർച്ച തോന്നുന്നു, ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്നില്ലാത്തൊരു തലവേദന, തലകറക്കം, തല ചുറ്റൽ, വിറയൽ. മെയിനായിട്ടും ഷുഗർ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അവർ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഫുഡ് കഴിക്കാതെയാണ് അവർ ആ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും. അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വിറയാൻ തുടങ്ങും. ഈ ചുണ്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിറയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫുള്ളായിട്ട് വിറയ്ക്കുക, ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർത്ത് കുളിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഒരു പ്രമേഹ രോഗി തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനായി തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് നമുക്ക് വിപണിയിൽ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് തന്നെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതിയായ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുറവായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഇല്ല നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഗുളികകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഗ്ലൂക്കോൺ നമ്മൾ ടി വിയിലെല്ലാം കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലൂക്കോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഗുളികകൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുക. ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും, ഒരു പ്രമേഹ രോഗി എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ഒന്നാണ് ഷുഗർ ക്യാൻഡീസ്. അത് 3-5 ക്യാൻഡീസ് എടുത്ത് കഴിക്കുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരമുള്ള ഒരു പാനീയം, അതായത് സോഡ പൊപ്പോ പോലെയുള്ള മധുരമടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിച്ച പോലെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ്
ഒന്നുകൂടെ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ വേരിയേഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, വേരിയേഷൻ കുറഞ്ഞു മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഷുഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി നമ്മൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സമീപിക്കുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടി ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ സിറ്റുവേഷൻ പ്രമേഹ രോഗികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമസ്കാരം. പ്രമേഹ പരിചരണത്തിൽ ഇൻസുലിൻ. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ഒരു പ്രധാന സംശയമാണ്. പ്രമേഹത്തിന് മേൽ വിജയം വരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ആയുധമാണ് ഇൻസുലിൻ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും നമുക്ക് ഊർജം വേണം. നമുക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസായി മാറും. ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജം ലഭിക്കും. ഇൻസുലിനുകൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. പ്രധാനമായും 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നത്: കൈകളുടെ മുകൾ ഭാഗം, ഉദരം, പൃഷ്ഠം, തുടയുടെ മുകൾ ഭാഗം. ഇൻസുലിൻ കൈവശം കരുതി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമതായി, കഠിനമായ ചൂടും തണുപ്പും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ സൂക്ഷിക്കരുത്. പ്രധാനമായും ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കുപ്പികൾ, കാട്രിഡ്ജുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പെന്നുകൾ. കഠിനമായ ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കേസിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക. ഇൻസുലിൻ ഒരിക്കലും ഫ്രീസ് ചെയ്യരുത്, അതായത് തണുത്തുറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. റേഡിയേറ്ററുകൾ, ഹീറ്റ് വെൻറ്റുകൾ, എയർ കണ്ടീഷനുകൾ, അവനുകൾ എന്നിവയ്ക്കടുത്ത് ഇൻസുലിൻ സൂക്ഷിക്കരുത്. നേരിട്ടുള്ള ചൂടും പ്രകാശവും ഇൻസുലിൻ പതിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഒരിക്കലും ഇൻസുലിൻ സൂക്ഷിക്കരുത്. കഠിനമായ ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അടച്ചിട്ട കാറിനുള്ളിൽ ഇൻസുലിൻ സൂക്ഷിക്കുകയും അരുത്. ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഒരിക്കലും ചെക്കിൻ ബാഗേജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. ക്യാബിൻ ബാഗേജിലാണ് ഇൻസുലിൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഇൻസുലിനും ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ചും നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുക. വ്യത്യസ്ത സമയമേഖലകളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുക. ട്രെയിൻ, ബസ്, കാർ എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഐസ് പാക്കുകളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. നേരിട്ടുള്ള ചൂടും പ്രകാശവും തണുപ്പും ഇൻസുലിനിൽ പതിക്കരുത്. കഠിനമായി ഇൻസുലിൻ കുലുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രമേഹ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും കയ്യിൽ കരുതുക. ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളിലെ പാദ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റിയാണ്. 8 ലളിതമായ ചുവടുകളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം. 1. ചെറു ചൂടുവെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് പാദങ്ങൾ നന്നായി കഴുകുക. പാദങ്ങൾ നന്നായി ഉണക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് വിരലുകൾക്കിടയിൽ. മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ പുരട്ടുക, പക്ഷേ അത് വിരലുകൾക്കിടയിൽ പുരട്ടരുത്. നിങ്ങളുടെ ഷൂസിനുള്ളിൽ പാദങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുള്ളുകളോ ആണികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ മുറിവോ പൊള്ളലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. നഖങ്ങൾ മൃദുവായി മുറിക്കുക. സോക്സുകൾ ദിവസവും മാറ്റുക. അഴുക്കുള്ളതും ഇറങ്ങിയതുമായ സോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വീടിനകത്തോ പുറത്തോ പാദരക്ഷകളില്ലാതെ നടക്കരുത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ കാലുകളിൽ വേദന, പൃഷ്ഠഭാഗങ്ങളിൽ കോച്ചുവലികൾ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാദത്തിൻ്റെ ആകൃതി മാറിയതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, കാൽനഖങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ തരിപ്പ്, വേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ നിറവ്യത്യാസമോ ഊഷ്മാവിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു. We, the pharmacy department of Lutz Hospital, give the best safety to our patients. As we are in this pandemic of COVID-19, we make sure to improve the patient safety by ensuring the social distancing, hand hygiene, and by wearing the face protectants. Our pharmacists make sure to keep a good communication with patients and clears any doubts regarding the medicaments.
and contact doctors in case of any clarification regarding the doubts. We dispense the medication with utmost care. All Lassa medications will be stored in separate containers such as green and maroon, green indicating the sound alike and maroon indicating the look alike. A range of medications which are needed to be refrigerated such as insulin injections are maintained between 2 to 8 degrees Celsius. In order to reduce medication errors for high-risk medications, we ensure double checking in the presence of 2 pharmacists as well as a senior pharmacist. When the patient is admitted in the hospital, we make sure performing medication reconciliation such as collection of previous medical and medication history. This summary is explained to the patient in order to make the patient understand about the medications which are to be taken at home. Pharmacist sees every opportunity to counsel patients about their treatment regimens and ensure that the patients clearly understand the proper use of their medications. Review records of patients of determine the appropriateness of medication therapy, full adherence to all aspects of antibiotic choice, dose, route, frequency, and duration. In conclusion, the pharmacist is a key healthcare professional in helping people achieve the best result from their medication, and we, the pharmacists, care for you. നീനുമോളെ എന്താ?
അപ്പച്ച അതേ ചായ. എനിക്കും. നീനുമോളെ വേഗം വന്ന് റെഡി ആക്കി, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ടേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണേ. അപ്പച്ചാ ടാറ്റ. നീനു, ഇരിക്കെ. ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് ഡോക്ടറെ മരുന്നെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വേദന ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമയും പനിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പനി വന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡോക്ടർ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പനി വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പിന്നെ പഠിത്തത്തിൽ ഇച്ചിരി പുറകോട്ടാണ്. അപ്പോൾ പഠിത്തമൊന്നും ശരിയാകുന്നുമില്ല. ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? 2 ദിവസം കൊണ്ട് പനിയൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ ടെസ്റ്റൊന്നും ചെയ്തുമില്ല. രക്തവും കഫവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിനി മരുന്ന് കുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് പോവാ, നമുക്ക് നോക്കാം. ശരി. അപ്പ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോവാപ്പാ. പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോഴാണോ ബീച്ചിൽ പോകുന്നത്? മമ്മി പ്ലീസ്. ഡി കൊച്ചിൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ, പോട്ടെ, പോയേക്കാം. അന്ന് പോയേക്കാം. ഇന്ന് തിരക്ക് കുറവാണല്ലോ. അവൾക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ പേടിക്കണ്ട. വായിരിക്കേ. ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്റ്റിന് തന്നു വിട്ട എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ്. കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, ഓർഗാനിസം റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാത്ത ഏതോ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് കുട്ടിയിൽ റെസിസ്റ്റൻ്റായ രോഗാണു പ്രവേശിച്ച് രോഗം ഉണ്ടാക്കിയത്. വീട്ടിലോ അടുത്ത പരിചയത്തിലോ ആർക്കെങ്കിലും TB ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വീട്ടിൽ അപ്പച്ചന് TB ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് 1-2 മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പം അത് മാറിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. 2 മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചുള്ളൂ? അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പച്ചന് ഇച്ചിരി നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരനായതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും അപ്പച്ചൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ 2 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പച്ചനിൽ നിന്നായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻ്റായ ഓർഗാനിസം കുട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ച് കണ്ണിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ? ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയുണ്ട്. TB ആണെങ്കിൽ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ TB ചികിത്സ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആശാ വർക്കർമാർ മുഖേന മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഒരുപാട് പേടിക്കണ്ട. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണേലും മരുന്ന് തരാം.
അത് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ മരുന്ന് മുടങ്ങാതെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മളിപ്പോൾ ആരെ കാണാനാണ് പോകുന്നത്? ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സ്വാതിയെ കാണാൻ. ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ ആണോ? അതെ അതെ. ഫാംഡി കഴിഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് രോഗത്തെക്കുറിച്ചും മരുന്നിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. മാഡം, റിപ്പോർട്ടെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു. TB കണ്ണിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ TBയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു രോഗത്തിലും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കൾ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനോട് ശക്തി പ്രാപിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നത്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അത്രത്തോളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ രോഗാണുക്കൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണതയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിച്ചം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്ത് അസുഖം വന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ വന്നത്? ഇവിടെ അപ്പച്ചൻ്റെ അശ്രദ്ധ ഒരു കാരണമായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശക്തി പ്രാപിച്ച രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാം. പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ. നമുക്കറിയാം ബ്രോയിലർ ചിക്കന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ മൂലമാണ് ഇപ്പം മോൾക്കിപ്പം ഈ അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹലോ ഡി, കൊച്ചിൻ്റെ മരുന്നോ? വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോരാലോ. വൈകിട്ടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം. ശരി, വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം. എന്താ ചേട്ടാ വേണ്ടേ? കൊച്ചിന് ചെറിയ പനിയും ജലദോഷമോ, നാളെ പരീക്ഷയൊക്കെയാണേ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാരസ്റ്റമോളോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ. അല്ല മാഡം, അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്ത് പറ്റിയേട്ടാ, എന്താ പ്രശ്നം? അല്ല മാഡം, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ശരിയേട്ടാ, പുതിയ ആൾ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാ വീട്ടേക്ക്. ശരിയേട്ടാ, ഇപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായി കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മളും കൂടെ പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊന്നും പറ്റരുതല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹേ മനുഷ്യ, നിൻ ചെയ്തികൾ ഭവിച്ചിടും നാളെ വിപത്തായി അറിഞ്ഞിടുക. അറിവില്ലായ്മയോ നിന്നഹംഭാവമോ നിന്നറുതിക്കു വിനയായി വന്നതെന്ത്? മാറി ലോകം നിൻ കാഴ്ചപ്പാടുമേ, മാറി നിൻ ചിന്തയും ചെയ്തികളും. നിൻ ഭിഷക്കരൻ നീയായി മാറി, അപ്പോ തിക്കരിയും നീ തന്നെയാ. നിൻ പ്രവൃത്തിയിൽ തെളിഞ്ഞതെന്ത്? മരുന്നിൻ്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞതാണോ, അതോ അണുക്കൾക്കു പ്രതിരോധം നൽകിയതോ? മറുപടി നീ തന്നെ നൽകിടേണം.